ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। କୌଶଳ ପ୍ଲସ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାବାକେ ଯାଉଛୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ଜାତି ସମାଜ ଅଛେ ତାର ଇତିହାସ ଓ ପରମ୍ପରା ବାବଦରେ। ଏ କ୍ରମରେ ଆସୁନ୍ ଭେଟମା ରାଜ୍ୟ ଡୁମାଲ ପରିଷଦର ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ସୁରଜ କୁମାର ମିଶ୍ରାଙ୍କୁ। ପୁରାଣ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କାଣା ଏଇଟା? आमर जदि ऐतिहासिक भाव देखमा पुराण कथा जे आमर जेतेबेले महाभारत युद्ध पीरियड रे आमर कृष्ण थिले, कृष्णंकर पुओ प्रद्युम्न थिले, प्रद्युम्नंकर पुओ अनिरुद्ध, अनिरुद्धंकर पुओ द्रुमल बोली जड़े थिले। आउ से द्रुमलंकर वंशधर डुमाल बोली आमे सेटाके मानुछु। आउ आमर पुराना इतिहास हिसाब रे आमे राजा द्रुमल को आमे आमर डुमाल समाज रो वंशज बोली आमे भावुछु। प्रकृत आपण मैंने डुमाल मैंने केनु आसिले के जगारू से विषय आपण सब आसी पाटना स्टेट रे पहुँचले एवं विभिन्न जगार जेन डुमाल अच्छा विभिन्न जगह सनु काଣା कहसी संसार टिके हम दर्शक कह। डुमाल माने मुख्यतः सोनपुर, बौद्ध, आटमल्लिक, बलांगीर जिल्ला रे बसवास करछन। इस जातिटा ओडिशार सेंट्रल ओडिशा बा सेंट्रल माने इंडिया बोली कह जाउतला से टाइम ना मध्य प्रदेश रो छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा एवं झारखंड रे भी अछंती। आउ इमानकर पुराना हिसाब देखले इमान को 4-5टा जगार आसीचन बोलिक कह जाउछे। सेटा होचे कंपड़ा, बामुंडा, सरसरा एवं हिंगुला माटी बोलिक कह जाउछे। ये 4 जगार माटी से मैंने आसीचन, 4टा गाँव आसीचन बोलिक 4टा माटी बा मिट्टी बोलिक कह जाउछे। आउ आमर डुमाल माने 1901 साले 41,000 डुमाल थिले बोलिक आमर ए सार एच राइसिली कहिचन, जड़े इंग्रेज सर्वेवर से अनुमान करिछन। आउ जेनटा कि डुमाल हडप अच्छे आडमल्लिक रे डुमाल हडप रु आइछन बोलिक भी डुमाल कह जाउछे। आउ किछि भुवनेश्वर कटक एरिया रे बा पूर्व ओडिशा रे जदुपुरिया गौड़ बोलिक डुमाल मान को कह जाउछे। अच्छा आपण डुमाल माने जेन विभिन्न प्रकार वर्ग लिखुछन जो टाइटल बोलजो हमें आज्ञा आज्ञा तो केन केन वर्ग हमर पश्चिम ओडिशा रखुछन, पूर्व ओडिशा किछि केन केन वर्ग अच्छे और जदि ओडिशा बाहर भी जन माने आपण मानकर जेन माने अछन जाति माने जन समाने काना लखन से विषय आपण दर्शक को कहते। देखुन सर आमर डुमाल माने तो आगरू राजा राजुड़ा थिले एवं किछि राजा राजुड़ा मानकर शासन रे से माने पदाधिकारी व्यक्ति थिले। जेनता कि आप देखमा अमात, कर्मी, कर्ण, कंप, गणनायक, गाईगरिया इ माने इ टाइप रो टाइटल थिला। टाइटल जेहेतु इ टाइप रो थिला से माने निश्चय भाव राजा थिले किंबा राजार सैन्य सामंत हिसाब थिले। जेते कि आमत, अमात, अमत्य थिले। आमर गणनायक गड़र रक्षक थिले, गड़ुआ गड़ रक्षक थिला। इ सब टाइटल अच्छे 60टा टाइटल अच्छे। पूर्व ओडिशा रे जदि खंडगिरी अच्छे आमर पश्चिम ओडिशा गिरी ही जीचे। पूर्व ओडिशा रे जेनटा को मेनली बोलते बौद्ध रे सेटा मेंडुली लिखुचंती। एमती आमर 60टा टाइटल अच्छे। 60टा टाइटल रो काम है से माने विभिन्न कर्म अनुଯାୟୀ ताकर वर्ग थिला। जे जेन प्रकार काम करथिला तार संता वर्ग थिला। जेहेतु कृषि और गोपालन भी थिला, कृषि हिसाब किसी टाइटल भी अच्छी, गोपालन हिसाब गाईगरिया अच्छी, मेंढाली अच्छी, मेसुआ अच्छी, इ टाइप रो भी अच्छी। आउ जेन माने राजांकर दरबार रे काम करथिले समानकर टाइटल अमात, कर्मी, कर्ण इ टाइप रो अच्छी। इ सब एंतिक आमर 60टा टाइटल अच्छे। आउ 60टा टाइटल भितरे पूर्व ओडिशा रे आ पश्चिम ओडिशा रे जदि डिफरेंस देखमा बेले टाइटल भितरे भी चेंज चांज होकरी गुड़े अधिका टाइटल भी हो जाइए। मोट 60 थिले भी एवं 70-80-100 टाइटल भी हो गला। टाइटल भितर अपभ्रंश होकरी गोटे ना को 2-4 जगार अलग अलग ना रे व्यवहार करके टाइटल गुड़ाक होइए।
ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହାକୁ କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲୁଛୁଁ କରଣ ବୋଲୁଛୁଁ ସେ ଜାଗାରେ କର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଡୁମାଲ ସମାଜ ତ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ସମାଜ ଏ। ଆପଣ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ରଜାଙ୍କର ଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆପଣ ବଂଶଧର। ତ ଆପଣମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେନ୍ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଅନୁସାରେ, ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ବାହାରେ ଆଉ କାହାକେ ବି ପୂଜା କରସନ୍? ଦେଖୁନ୍ ସାର୍, ଆମର ଡୁମାଲ ମାନେ ମାହେଶ୍ୱରୀର ଉପାସକ ବୋଲିକିରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ତରରେ କହୁଛୁ। ମାହେଶ୍ୱରୀ ଖାଲି ଡୁମାଲ ମାନଙ୍କର ଦେବୀ ନୁହେଁ, ସେ ଡୁମାଲ ଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଯେଉଁମାନେ କଂସାରୀ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର କଂସା ବାସନ ବ୍ୟବହାର ବିକା ବୁକି କରସନ୍, ସେମାନଙ୍କର ବି ଟାଇଟିଲ୍ ସେମାନଙ୍କର ବି ଦେବାଦେବୀ ମାହେଶ୍ୱରୀ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଦେଖମା ବେଲେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ହচ্ছে ସାର୍ବଜନୀନ ଦେବୀ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଛେ। ଆଉ ଡୁମାଲ ସମାଜ ତାହାକେ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ବୋଲିକିରି ବି ମାନେ ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲି ଦେଖମା ବେଲେ ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ୱରୀରୁ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଆସିଛେ। ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ୱରୀ ବେଲେ ଆମର ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଆମର ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଟ, ମାନେ ଦୁଇଟା ସ୍ତମ୍ଭ, ରୋହିଣୀ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ ମହୁଲ ସ୍ତମ୍ଭ, ରୋହିଣୀ କାଠ ଆଉ ମହୁଲ କାଠର ଜଏଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଆମର ପୂଜା କରାଯାଏ ତାକୁ ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ୱରୀ କୁହାଯାଏ। ଯେନ୍ ଆପଣ ଦେବୀ ଦେବତା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର এই ମନ୍ଦିର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଭିତରେ କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଅଛେ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛେ? ସାର୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ବୋଲିକିରି କହମା ବେଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଖୋରୁଆଁରେ ଅଛେ। ଆଉ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି କିଛି ମନ୍ଦିର ଅଛେ। ବିଶେଷ କରି ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର এই ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ମାହେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ମାନେ ସବୁ ଗାଁରେ ଦେଖବାକେ ମିଲ୍ସି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଅଛି ରାନୀପାଲି, କିରାବାହାଲ, ଆମର ଦଶପୁର, ବୁଢ଼ୀସିଣ୍ଡୋଲ, ଏସବୁ ଗାଁରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବାକି ଯେନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁଁ ସେଟାକେ ଡାଲତଲ ବି କହୁଛୁଁ। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଡାଲତଲ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡୁମାଲ এই ମାହେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ବା ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀକୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର ଜମିରେ ବା କ୍ଷେତରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେନ୍ କହିଲେ 3-4ଟା ଜାଗା କହିଲେ ଯେନୁ କି ଡୁମାଲ ମାନେ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ରହିଛନ୍। ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେନ୍ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍, ଆଉ ଇନେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ଆସିକି ସେମାନେ ଇନେ ବସବାସ କଲେ? ଦେଖୁନ୍ ସାର୍, ଆମର ଡୁମାଲ ମାଟି ହିସାବେ କନପଡ଼ା, ବମୁଣ୍ଡା, ସରସରା, ହିଙ୍ଗୁଲା ମାଟି ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି। ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ 1901 ସର୍ଭେରେ ଯେନ୍ 41,000 ଡୁମାଲ ଥିଲେ ବୋଲିକିରି ପ୍ରଫେସର ଏଚ୍ ରାଇଜଲି କହୁଛନ୍। ଆଉ ଡୁମାଲମାନଙ୍କୁ ଯଦୁପୁଡ଼ିଆ ଗୌଡ଼ ବା ଯାଦବ ବଂଶଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଡୁମାଲ ମାନେ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକେ ଆଇଛନ୍, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼ୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଦିଶୁଛେ। ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଡୁମା ହଡ଼ପା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଏବେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛେ ବୋଲି କହୁଛୁଁ, ଆଠମଲ୍ଲିକ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଡୁମା ହଡ଼ପାରୁ ଆସିଛନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛେ। ଆଉ ବୌଦ୍ଧର ଗେଟୱେ ଯେନ୍ଟା ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଟାଉନର, ସେ ଜାଗାରେ ବି ଡୁମା ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଗେଟ୍ ମାନେ ବୌଦ୍ଧର ଗେଟ୍ କେ ଡୁମା ଗେଟ୍ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛେ। ସେନୁ ଆସିଛନ୍ ବୋଲିକିରି ବି ଆମର ସିଷ୍ଟମଟା କହୁଛି, ଇତିହାସଟା କହୁଛି, ଗେଜେଟ୍ ଅଫ୍ ସୋନପୁର କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଡୁମାଲ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟତଃ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କେନ୍ କେନ୍ଟା? ସାର୍ ଦେଖୁନ୍, ଆମର ଜେନେରାଲି ଯାହା ଯାହା ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ ହେଉଛେ ଡୁମାଲ ସମାଜର ତାହା ହେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଇଟା ଯେ ଆମର ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ତରରେ ନୂଆଖାଇ ଯେନ୍ ମାନେ ଆମର ନୂଆ ଖାଉଛୁଁ, ନୂଆଖାଇ ପରମ୍ପରାଟା ଭାଦ୍ରବ ମାସର ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଖାଉଥିଲା ବେଲେ ଡୁମାଲମାନଙ୍କର ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛେ। ନୂଆଖାଇ ପର୍ବଟା ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ଖିଆଯାଏସି। ଏଇଟା ଖାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଡୁମାଲ ମାନେ ଚାଷୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଧାନ ଯେନ୍ଦିନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା, ଚାଷର ପ୍ରାୟତଃ ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଧାନ ତାର ବୀଜ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ବୀଜ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏସି। ଆଉ 16 ଦିନ ତକ ଡାଲତଲ ହେଉ କି ମନ୍ଦିରରେ ହେଉ ସେମାନେ ବଜେଇକିରି ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର 16 ଦିନର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାରେ ନାଚ ଗୀତ କରିକିରି ଡାଲଖାଇ ଗୀତ ଗାଇକିରି ସେ ପୂଜା ପାଠ କରାଯାଏସି।
ଡୁମାଲ ବରୁଆଙ୍କୁ ଦେବୀ ଆବିର୍ଭାବ ହେସି। ଡୁମାଲ ବରୁଆ ମାନେ 16 ଦିନ ତକ ସେନ ଉପାସନା ରହିବେ ଆଉ ନାଚାନୁଚି କରି ସାରିଲା ପରେ ସବୁଦିନ ନାଚବେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ଗଣ୍ଡା ବାଜା ବି ବାଜବା 16 ଦିନ ତକ ବାଜବା। 16 ଦିନ ବାଜି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ନବମୀ ଦିନରେ ନବାନ୍ନ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେସନ୍। ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବଲି ପ୍ରଥା ବି ଅଛି। ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ବଲି ଦିଆଯାଏସି ଆଉ ସେ ବଲି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ନୂଆ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏସି। ଆଉ ନୂଆ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇକି ସେଟା ନୂଆ ଚାଉଳ ବା ନୂଆ ଉତ୍ପାଦନ ଘରକେ ଆନସନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ବି ଗୋଟେ ପର୍ବ କରାଯାଏସି ଯେନ୍ ସମୟରେ କି ଆମର ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ଅମଲ ହେଇଯାଇଥିସି। ଅମଲ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ନୂଆ ଧାନକେ ମାନେ ପୁଣି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପିଠାପଣା କରିକିରି ସେଟା ଦିଆଯାଏସି ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ମଡ଼ା ପିଠା କରିକିରି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବି ବଲି ପ୍ରଥା ଲାଗ୍ସି ଆଉ ପୁଣି ଭୋଗ ଦିଆଯାଏସି। ବର୍ଷକ 2 ଥର ଚୈତ୍ର ଆଉ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ କରାଯାଏସି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ତା ବାକି ସମାଜ ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ନାଗନାଡ଼ି ସୁଝେଇକିରି ଗୋତ୍ର ଦେଖିକିରି ବିବାହ କରାଯାଏସି ଡୁମାଲ ସମାଜ ସେ ପ୍ରକାର କରାଯାଏସି କିଛି ଅଲଗା କରାଯାଏସି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କର୍ମ କରୁଛନ୍ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କରସନ୍ ନା ଅଲଗା କୌଣସି ହିସାବରେ କରସନ୍? ସେବା ପରମ୍ପରା ବୈଦିକ ହିସାବେ କରାଯାଏସି। ବିବାହଟା ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ହିସାବେ କରାଯାଏସି। ଆଗରୁ କାଣା ହେଉଥିଲା କି ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରାଯାଉଥିଲା ମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପିରିୟଡ଼ମାନଙ୍କୁ କନ୍ୟାକେ ନେଇକରି ବର ଘର ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଉଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ପରମ୍ପରା ବଦଳି ଯାଇଛେ। ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଇକରି ବିହା ହେଉଛନ୍ ଆଉ ଧୁମଧାମରେ ବିହା ହେଉଛନ୍ ଆଉ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ହିଁ ବିହା ହେଉଛନ୍। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆମର ବିବାହ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଡୁମାଲ ସମୟରେ ଟିକେ ଟାଲଟୁଲ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏସି। ଆମର ଯେନ୍ 60ଟା ଟାଇଟିଲ୍ ଅଛେ ଅମାତ କର୍ମୀ କର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟା ନୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସିଂ ସାମଲ ଯାଏ 60ଟା ଟାଇଟିଲ୍ ଅଛେ। ଆଉ ଏ 60ଟା ଟାଇଟିଲ୍ ପରସ୍ପର ବର୍ଗ ଭିତରେ ବିବାହ ନି କରନ୍। ଖାଲି ମାହାକୁର ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଗୋଟେ ଟାଇଟିଲ୍ ଅଛେ। ମାହାକୁରର ବି ଟାଇଟିଲ୍ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଟାଇଟିଲ୍ ମାହାକୁର ପ୍ରଧାନ ଟାଇଟିଲ୍ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବିହା ହେଇପାରିବେ। ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ମାଟିକେ ଦେଖାଯିବା କେନ୍ ମାଟିରୁ ଆଇଛନ୍ ସମାନ ମାଟିରୁ ବିହା ନେଇପାରେ। ଆଉ ଏ ଗୋତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବା ସମାନ ଗୋତ୍ରରେ ବିହା ନେଇ ହୁଏ। ଇ ମାହାକୁରମାନଙ୍କର 4ଟା ମାଟି ଆଉ 7ଟା ଆମର ଇଟାକେ ଦେଖାଯାଏସି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ମୃତାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମକୁ କହୁ। ପ୍ରାୟତଃ ଆଗରୁ ଆମ ଡୁମାଲ ସମାଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ସେ ତାକେ ପୋତି ଦିଆ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଜାଗାର ଅଭାବରୁ କିମ୍ବା ପରିବେଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହାକେ ପୋଡ଼ା ଯାଉଛେ ଏବଂ ପୋଡ଼ାବାରଟା ଭଲ ବୋଲିକିରି କୁହାଗଲା। ସମାଜ ମାନେ ଆମର ପରିବେଶ ଉପରେ ସେଟା ଭଲ ରହଲା ବୋଲିକିରି ତାକେ ପୋଡ଼ି ଦିଆ ହେଉଛେ। କାଁକିରି ହେଲେ ଶବ ପଚି ସଢ଼ିକିରି କେନେ ନି ଗନ୍ଧବା ଇ ଟାଇପ୍ର ହିସାବେ ଦେଖିଲେ ଆମର ପୋଡ଼ାବାର ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଭଲ ଅଛେ ଏବଂ ଏବେ ପୋଡ଼େଇକିରି କରାଯାଉଛେ। ଏବଂ ଯେନ୍ତାକି ଆମର ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ହିସାବେ ଯାହା ଅଛେ ଡୁମାଲ ସମାଜରେ 12 ଦିନ ତକ୍ ତାର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରାଯାଏସି। ପ୍ରଥମ ହେଲା 10 ଦିନ ପରେ ଦଶା କରାଯାଏସି। ଦଶା ପରେ ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ହେସି 11 ନମ୍ବର ଦିନେ ଆଉ 12 ନମ୍ବର ଦିନକେ ଶୁଦ୍ଧ ଦିନ ବୋଲିକିରି ଘୋଷଣା କରାଯାଏସି। ଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଡୁମାଲ ସମାଜର ଇଟା। ଡୁମାଲ ସମାଜରେ ବିଧବା ବିବାହ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଏ ଆଉ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଥିଲା ଆଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ପରମ୍ପରା କେନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଡୁମାଲ ସମାଜରେ? ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ଯେନ୍ଟା ପୋତି ଦିଆ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସେଟାକେ ଜଏଣ୍ଟଲି ସବୁ ଗୋଟେ ବଂଶର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅସ୍ଥି ଧରିକିରି ଆହ୍ଲାବାଦକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ଆହ୍ଲାବାଦରେ ଯାଇକରି ସେଟାକେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଟା ଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛେ ଯେନ୍ ଦିନ ମରିଗଲା ତାର 3-4 ଦିନ ପରେ ଯେନ୍ ପୁଡ଼େଇକିରି ଅସ୍ଥିକେ ନେଉଛନ୍ ସେଟା ସେ ଜାଗାରେ ଆହ୍ଲାବାଦରେ ବି ସେଟା ଭଲ ନୁହେଁ ସେ ବୋଲିକି ସେମାନେ ବି ମନା କରସନ୍। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଟା ସେମାନେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ କହେସନ୍ ଯେ ଯଦି ଆମର ଜଣେ ମୃତ ହେଇ ସାରିଯାଏ ଫେର୍ ସେମାନେ ଦୂରଯାତ୍ରା ଯିବେ। ଦୂରଯାତ୍ରା ଯିବାଟା ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ସେ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଅସ୍ଥି ନେଇକିରି ଯିବେ ସେ ଦୁଃଖରେ ଯାଇଥିବା ଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ମନା କରସନ୍ ଯେ ତୁମେ
2 बरस 4 बरस छाड़िकी आस सेटा बढ़िया बोली कहसन एणुक जेन आगु आम परंपरा थिला समस्ते गाँ देखी गोटे वंशर सबे मिसिकी जड़े के पठाऊले आउ से अस्थि विसर्जन कलापर ताके जेन प्रोसेसन करी घर के आणुले से जेन गोटे मजा थिला वर्तमान से मजा आउ ना आज्ञा आप जेन विभिन्न विषय कहले आपन जाति समाज संगठन कर डुमाल परिषद जेनटा आज्ञा इस परिषद समाज विषय व्यवस्था विषय टी कौन हाँ सर देख आमर डुमाल समाज व्यवस्था अनुसार वर्ग वर्ग आउ गोत्र गोत्र कि माटी माटी भितर विवाह नहीं चले एणु आमर विभिन्न प्रकार विवाह कि मृताह किसी काम कला बेल के आउ गुटे वर्ग बा आउ गुटे जाति बा आउ गुटे माटीर लोक आवश्यक पड़े से जाति पाई बा हांडी वर्ग बोलिक कहुए ये व्यवस्था के श्रृंखला भाव रखबार लगी ग्राम्य कमिटी करा जाइछे एवं पंचायत कमिटी करा जाइछे एवं जिला कमिटी मान करा जाइछे ई जिला कमिटी माने वर्तमान समाज जेन विवाह विच्छेद आउ ई सब आईन कानून ठीक चली कि नहीं सेटा के समाने मीटिंग करसन आउ से मीटिंग टा के आमर हिसाब से 60 घर डुमाल समाज बोलिक कह जाए आउ तार गोटे पणुआ अछन आमर बलांगीर जिल्ला रे रानीपाली रे लंबोदर महाकुर वर्तमान तार पुओ अच्छी तार पूर्वर तार अजा गुलस्ती महाकुर गोटे तंबा पटा गोटे पाइथिला आमर वर्तमान बलांगीर महाराज ठानु से गोटे पटा पाइथिले जे पणुआ हिसाब से जाति समाज रो ई सबु विवाह मृताह कार्य को ठीक हिसाब से चलुचे नहीं जाति ठीक हिसाब से जाऊे कि नहीं सब के देखरेख करवार लगे आउ से बलांगीर जिल्लार सबू जगह मान गोटे गोटे चक बा केन्द्र बोलिकी कर सारा ओडिशा रे ई सिस्टम अच्छे आउ एबे वर्तमान गणतंत्र जुगरे आउ से पुराना परंपरा सबू जिल्ला रे नहीं खाली बलांगीर रे टिके बंचिकी अच्छे बाकी जिल्ला मानकु राज्य डुमाल परिषद गठन करा जाइछे आउ सबू जगह सब कमिटी माने डिस्ट्रिक्ट कमिटी सब डिविजन कमिटी ब्लॉक कमिटी ग्राम्य कमिटी गठन करी समाज के सुचारू रूपे परिचालना करा जाइछे। एबे तो आपण समाज और संगठन विषय कहले आगे एबे समाज गोटे बड़ विषय आजिकल सब समाज देखा गलान जे विवाह बेल गोटे समस्या भी तैयारी होचे एवं विवाह पर छाड़पत्र संख्या भी वृद्धि पाउची आगे आगे इटा के आपण समाज तरफ के समाधान कर सर देखो आमर जितेबाला विवाह हेसी पहला तो आमर पुओ घरे झील घर के देखी जास पुओ घरे झील के देखिकी जीवे आउ तापर झील घर पुओ घर के देखिकी आसबे तार दुई लोकर भितर जदि समन्वय ठीक रहला माने दिया निया ठीक रहबा तापर गोटे गोटे कमिटी टाइप रो जेनटा कि से माने पुओ घर के देखी जीवे बर देखा बोलसन आउ झील घर के देखी जीवे अलंकार धारण बा पिंधानी करा बोलिक सेटा के कह दिया जासी आउ विवाहटा दुई लोकर म्यूचुअल कंसेंट रे हेसी दुई पार्टी रो एवं विवाह दिने निर्धारण करा जासी जे पुओ घर केते बरयात्री आसबे आउ झील घरे फेर जेतले बरयात्री परे विवाह सरला परे फेर कन्या के छाड़ी देबे सेटा केते लोग जीवे आउ प्रायतः आगरू मूलरू आमिष भोजन डुमाल समाज रे अच्छे एबे मोर व्यवस्था अनुଯାयी किसी करवार लगे कटकणा करुछन किंतु कटकणा सापेक्ष नहीं से कांग्रे लोक मैंने खाद्यप्रिय आउ खाद्यप्रिय भितर ई जिनिसटा चलीछे आउ बहु आडंबर के नहीं जाइकरी स्वल्प आडंबर करवार लगे आमर कमिटी विभिन्न गुड़ाई प्रस्ताव देछे आउ आपण जेन कहले छाड़पत्र कथा इटा दुई लोकर म्यूचुअल कंसेंट हला परे जाति समाज रो गोटे बैठक कौन सी माहेश्वरी मंदिर प्रांगण रे बसवा से जगार उभय पक्ष के डका जातिर जे आमर मुखिया अछन महाकुर किंवा प्रधान से न्याय निष्पत्ति फैसला करबे विभिन्न जगार विभिन्न टाइटल भी मुखिया अछन से जगार दुई साइड रे समाधान कला परे जार भूल देखबे ताके किछि गुटे फाइन पकाबे ताकू गुटे फाइन पकाबे आउ आरो पार्टी के भी किछि खर्चा मांगबे आ दुई जनकर खर्चार से माहेश्वरी मंदिर उन्नति हो कि साधारण महासभार जेन खर्चटा होता भोजी भाती करके खिया जासी आई जगार महाकुर बा प्रधान बा मुखियार गोटे रूल रही आमर जातिर मुखिया बा इमानकर विशेष रूल अच्छे किंतु इमाने कौन सी राजनीतिक दल के सपोर्ट नहीं कर खाली जातिर मुखिया हिसाब से अच्छा। बहुत धन्यवाद
ବିଶ୍ଵ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସମାଜ ବିଷୟରେ କହିଲେ ହଁ 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 ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯେନ୍ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆପଣ ଜାତି ସମାଜଟା ପୁରା ସନାତନୀ ସମାଜ ସାଙ୍ଗେ ବୈଦିକ ସମାଜ ମିଶିକି ଅଛେ ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଏବେ ବି ପୁରା ସମାଜକେ ସଂଗଠିତ କରବା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ସଂଗଠିତ କରବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ହଁ